मूसेवाला कतलकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਕਈ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ। मूसेवाला के कतल तो बाद पंजाब हरियाणा बार्डर के कोल मिट्टी के दफनाए गए हथियार पवन बिश्नोई और नसीब तो पुछगिछ के होया बड़ा खुलासा। पुलिस जल्द हथियार कर सकती है बरामद। विरोधी धिर के आगू प्रताप बाजवा ने पंजाब पुलिस से चुके गंभीर सवाल। बोले पुलिस नूं हुंदी है गैंगस्टरां की हर एक एक्टिविटी की खबर। जेलों के बंद गैंगस्टरां के संपर्क के सीनियर अधिकारी। संगरूर जिमनी चोण दे विच अज मुख मंत्री भगवंत मान भरनगे हुंकार। भदौर दे विच कड्ढणगे रोड शो। आप उम्मीदवार गुरमेल सिंह दे लई मंगणगे वोटां। अकाली दल ने मुड़ कीती सिमरनजीत सिंह मान नूं चोण नाल लड़न दी अपील। सुखबीर बादल बोले इस वार बंदी सिंघां दी रिहाई दिल्ली। कमलदीप कौर राजोआणा दे लई छड्डो मैदान 2024 दे विच देवांगा तुहाडा पूरा साथ। राहुल गांधी तो ईडी की पुछगिछ के खिलाफ आज सरकत ते उतरेगी कांग्रेस। देश भर दे विच गवर्नर हाउस दा करनगे घेराव। चंडीगढ़ दे विच राजा वड़िंग दी अगवाई दे होएगा प्रदर्शन। आज हिमाचल दौरे ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मशाला दे विच करनगे रोड शो। विधानसभा चोणां दे लई पार्टी आगूआं नूं देणगे जिੱਤ दा मंत्र। चंडीगढ़ के बहुचर्चित सीपी सिद्धू कतल केस विच सिटिंग जज की बेटी कल्याणी गिरफ्तार। कतल तो 6 साल बाद सीबीआई ने की वड्डी कार्रवाई। कानपुर के 127 सिखां के कतल मामले के 38 साल के बाद शुरू हुई गिरफ्तारियां। एसआईटी ने 4 मुलजमां नूं कीता गिरफ्तार। साल 2019 के मामले की दोबारा जांच की गई सी शुरू। किरण बेदी की माफी तो बाद भी नहीं रुक रहा विवाद। एसजीपीसी ने लीगल एक्शन लैण की कही गल। किरण बेदी ने सिखां प्रति की सी इतराजयोग टिप्पणी। बंदी सिखां नूं लैके जथेदार ग्यारी हरप्रीत सिंह का वड्डा बयान। क्या सिखां नूं रिहा नहीं करना चाहती हुकूमत। बहुगिनती वोटरां दे खुस जाण दा सताउंदा डर। फिरोजपुर दे विच बैड दे विचों मिली महिला दी लाश। बदबूआं ते गवांढियां ने पुलिस नूं दित्ती सूचना। महिला दे घर दे विच रहिंदे किराएदार फरार। हुण एलपीजी कनैक्शन लेना होया महंगा। सिक्योरिटी डिपोजिट दे विच 750 रुपए का वाधा। एक सिलेंडर दे लई चुकाने पैणगे 2200 रुपए। मीह ने तपदी गर्मी तो दी राहत। पंजाब के कई हिस्सों के कल शाम तो रुक रुक के होनी बरसात। अगले 2 दिन भी मौसम खुशगवार रहने के आसार। मीह करके कांगड़ा के कैंट नाले दे विच अचानक वधिया पानी। तेज वहाव के विचाले फसी लग्जरी कार। रस्सी सहारे रुड़न तो रोकने की कोशिश करते लोग। सत श्री अकाल। समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत सब तो पहला लारैंस बिश्नोई तो करांगे। लारैंस बिश्नोई नूं पंजाब पुलिस रिमांड ते लैके आई है। 7 दिन का पुलिस रिमांड दे दिता गया। तो शुरुआत करांगे लारैंस दे वल्लों उगले जा रहे राज तो। दसी कि सूत्रों मुताबिक लारैंस दे वल्लों कई वड्डे खुलासे किए जा रहे हैं। गोल्डी बराड़ दे नाल अपने संबंधां दा खुलासा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है। कई सिंगरां तो जिहड़ी रंगदारी है वो लई गई है। यह भी गल कबूलदा होया लारैंस बिश्नोई नजर आया है। रंगदारी मंगी जाती रही है। समय समय ते वड्डे खुलासे हुंदे रहे ने। खास तौर पर जेकर हमलिਆਂ ਦੀ भी गल की जाए तो समय समय ते अजिहियां खबरां आउंदियां रहियां ने कि धमकियां दे नाल कई बार अटैक भी कई सिंगरां ते होया। तो हुण जानकारी आ रही है कि लारैंस बिश्नोई दे वल्लों वड्डे खुलासे किए जा रहे हैं। गोल्डी बराड़ दे नाल आखिरकार की संबंध ने। ये खुलासे जिहड़े ने वो लारैंस बिश्नोई करदा नजर आ रहा है। इस तो इलावा लगातार पुछगिछ जिहड़ी की जा रही है। हालांकि पहला कोई वड्डे खुलासे नहीं सी कीते जा रहे, पर जिस वेले आमो सामने बैठा के गोरा दे नाल गलबात कराई गई है तो उस वेले कई अहम खुलासे किए गए ने। ये भी जानकारियां आ रही ने। पुलिस ने दस दी है कि लगातार जिहड़े सवाल जवाब वो कर रही है। खास तौर पर वक्-वक् टीमां जिहड़ियां ने पहुंचन गया और गल जिहड़ी है कई सिंगरां तो रंगदारी लैण दी भी कबूली जा रही है। यह भी जानकारी सामने आई है। पुलिस ने गोल्डी बराड़ के जीजे के नाल भी आमो सामना कराया। गुरिंदर गोरा नूं सामने बैठा के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कल 10 तो 11 घंटे तक लगातार पुछगिछ हुई है। पहला दिन सी रिमांड का 2 दर्जन तो भी वध सवाल जवाब किए जा चुके हैं। सख्ती दे नाल सवाल करन ते
ਰਾਜ਼ ਉਗਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਟਿੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਉਗਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੇ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 17 ਮਾਮਲੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲ ਹੋਏਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 8:17 ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਆਏ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। देखो गुरजोत 24 घंटे तो भी ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਲਟਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਜੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ ਐਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਗੋਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਧੂ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ, 50 ਤੋਂ 60 ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਲਾਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਫੀਸਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 11 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਜੋਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰਕਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਉਗਲਵਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਆ ਆਖਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ FIR 'ਚ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਆਖਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 2 ਜਿਹੜੇ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੌਣ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਂਗ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਫਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਨਸੀਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਮਨੋਜ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਨਸੀਬ ਤੇ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਫਤਿਹਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਸੀਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਸੀਬ ਉਹਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਕੌਣ ਸੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਖਿਰ
ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸਲੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜੋਹਾਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ HR 25 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਖਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲੁਕੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਹਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਐਵੇਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। AGTF ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੁਆਡ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ। ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਨਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ? ਮੈਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੀ ਟੌਪ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਐਂਡ
तो प्रताप सिंह बाजवा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਪਰ ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਰਹੀ है कुछ दिनों से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में कानून व्यवस्था खराब हो गई पंजाब में कानून व्यवस्था खराब हो गई मैं उनसे पूछना चाहता हूं ये जितने गैंगस्टर काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर ये मान साहब लेके आए हैं क्या अपने साथ ये तो तुमने ही पैदा कर रखे हैं सारे अभी जो हमारे सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला जी उनकी हत्या की गई कल हमारी सरकार दिल्ली की तिहाड़ जेल से उस गैंगस्टर को पकड़ के लेके आई है जो अभी तक पंजाब सरकारें उसको पकड़ पाने में नाकामयाब थी अब पंजाब के अंदर कोई अगर गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा चाहे उसको जहन्नुम से पकड़ के लाना पड़े उसको सजा दिलवाएंगे